Viņš tā kā pavairoja дал sevi, нам Духа Святого. deva mums svēto garu. Теперь та же самая сила, Un tagad tas pats spēks, которая была на Иисусе Христе, kas bija Jēzus Kristum, ir uz mums. как Бог Духом Святым и силой, Деяние 10:38, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. 10:38 apstuļu darbos ir teikts, kā Jēzu Kristu Dievs ir smaidījis ar svēto garu. И он ходил, Viņš staigāja благотворя un darīja, и исцеляя всех, dziedināja visus обладаемых дьяволом. un atbrīvoja saistītos. Еще раз, исцеляя Dziedinot всех, visus обладаемых дьяволом. vēl nomāktos. Откуда приходят болезни? No kurienes nāk slimības? Откуда? No kurienes? Чье это творчество? Kas ir tā Djavola. Vēlna. Болезни – это творчество дьявола. Slimība ir vēlna darbs. Душевные болезни – это творчество дьявола. Garīgās slimības ir vēlna darbs. Теперь 1 Иоанна 3:8. Tagad 1. Jāņa 3:8. Сын Божий приходил, Tur rakstīts, Dievdēls ir nācis, чтобы, причина, разрушить дела дьявола. lai izjauktu vēlna darbus. 1 Иоанна 3:8. 1. Jāņa 3:8. Сын Божий приходил, Dievdēls ir чтобы nācis, разрушить дела lai дьявола. izjauktu vēlna darbus. И в Евангелии написано «совершилось». Un evaņģēlijā ir rakstīts, piepildīts. Он сам подтвердил, что он это сделал. Viņš pats to ir apstiprinājis, ka Он viņš to ir разрушил izdarījis. дела дьявола. Viņš ir izjaucis vēlna darbus. И теперь мы сегодня Un tagad šodien mēs просто, как посланники от имени Христова, vienkārši kā Jēzus sūtīti cilvēki, те, кто подключен к небесам, Те, как кто был се- подключен Иисус, pieslēgušies debesīm, tāpat tā kā Jēzus bija pieslēdzies, постанавливаем то, что он уже сделал. mēs vienkārši darām to, ko viņš darīja. Мы говорим, Mēs runājam. исцелена, Dziedināts, mēs sakam dziedināts. искуплена, Atbrīvots, освобождена, atbrīvota, свободен brīvs во имя Иисуса. Jēzus vārdā. И то Божье Царство, Un tā Dieva valstība, которое проповедовал Иисус, kuru sludināja Jēzus, открывается. atverās. Иисус иллюстрировал, как приближается Царство. Jēzus ilustrēja to, kā nāk valstība. Там, где он становился, Tur, kur viņš nostājās, вокруг него были толпы людей, apkārt viņam bija cilvēku masas, потому что открывалось Царство. jo atvērās debesu Он был valstība. носителем Царства. Viņš bija valstības nesētājs. У него была сила и власть. Viņam bija vara un spēks. Он говорил слово, то же самое слово, которое было на века. Viņš runāja to pašu vārdu. Он говорил слово, как власть имеющий. Viņš runāja šo vārdu, kurš bija pirms tam runāts kā tāds, kuram ir vara. Возлюбленные, Бог касается низ живота, женские органы. Iemīļotie, Dievs tagad skarās klāt sieviešu orgāniem, vēdera daļā. Положите на себя руку. Vienkārši uzliekat Я sev прошу mierīgi тебя, Дух roku. Святой, драгоценный Дух Es Святой, lūdzu svētais gars, теки через эту руку. Теки, vienkārši Господь, svētais gars, теки. lai Иисус, tek ты savus учил spēks caur šo возлагать roku. руки на больных. Jēzus, tu esi mācījis, ka jāliek rokas virsū slimajiem. Это и сегодня твое поручение. Tas arī šodien ir tava pavēle. Твое бесконечное слово говорит, Tavs bezgalīgais vārds saka, возложат руки, lai viņi uzliek будут rokas. здоровы. Tie, kas uzliek rokas, lai Мы tiek возлагаем dziedināts. руки Mēs uzliekam rokas и принимаем здоровье. un pieņemam veselību. Потому что ты, Дух Святой, Tāpēc, ka tu, svētais gars, совершаешь свое дело. dari savu darbu. Он дает силу в этих руках. Viņš dod spēku Через эти tagad руки šajās черпает rokās. силу. Tagad caur šīm rokām plūst viņa Спасибо spēks. тебе, драгоценный Господь. Paldies Tev, dārgais. Я провозглашаю исцеление внутренних Es органов. pasludinu iekšējo orgānu Я dziedināšanu. высвобождаю слово исцеление во имя Иисуса. Es pasludinu Я dziedināšanas провозглашаю vārdu. благословение Es утробы во pasludinu имя Иисуса. svētību. Написано благословение. Tur ir rakstīts svētība. И я связываю действие всякого проклятия, Un es sasaistu jebkādus lāstus, с которым пришло нарушение в женские органы. ar ko ir atnākuši kaut kādas nobīdes šajos sieviešu orgānos. Bог есть жизнь, Dievs ir dzīvība, а дьявол против жизни. bet vēlns ir pret dzīvību. Поэтому так атакует внутренние органы. Tāpēc viņš arī metās virsū sieviešu orgāniem. Дьявол Jo no turienes nāk искажает правду. Vēlns izkropļo taisnību. Нам нужно хорошо понимать. Mums ir ļoti labi jāsaprot, Болезнь – это творчество дьявола. ka slimība tā ir vēlna darbs, Исцеление приходит от Бога. bet dziedināšana nāk no Dieva. Бог есть жизнь, Dievs ir dzīvība, и нет в нем никакой тьмы. un viņā nav nekādas Он tumsības. свет, Viņš ir Он gaisma, жизнь.
Viņš ir dzīvība. Он не разрушает, Viņš neko nejauc. он творит свою правду. Viņš dara savu Бог taisnību. всегда благ, Dievs vienmēr ir labs, а дьявол плохой. bet vēlns ir slikts. И нам нужно не перепутать эти вещи. Un mums nevajag sajaukt šīs lietas. Благодарим Тебя, Господь. Paldies Tev, Dievs. У кого-то боль ушла? Vai kādam ir aizgājušas sāpes? Изменения есть? Ir kādas izmaiņas? Аллилуйя. Amen. Аллилуйя. 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 Возвращаемся. Atgriežamies. Как мы сюда попали? Где мы закончили? Да. Хорошо, да. Юра, как раз. Когда мы вчера закончили служение, мы вчера связались со своими в Киеве, и они сидели в офисе, и была ночная, и мы с Димой связались с ними, и Они видели кое-что от Господа. Kad mēs vakar sākām šeit pirit, da? Jūs vizēlis. Да. после служения. Kad mēs vakar pēc kalpošanas šeit mēs sazinājāmies ar cilvēkiem, kas lūdz Dievu Kijevā, И это касается вас. un viņi redzēja kaut ko, kas skar jūs. Бог видит здесь, посреди этого зала, большую чашу елея. Kad Dievs šīs zāles vidū redz lielu eļas trauku, Он приглашает вас приблизиться к себе. viņš aicina jūs nākt Этой tūmā šim traukam. Люди подходят, Cilvēki nāk klāt, одни умываются, daži полностью, mazgājās, другие просто смазывают себе руки citi vienkārši sev rokas и те smērē места, которые нуждаются в исцелении. un smērē uz tām vietām, kur ir Весь vajadzīga зал dziedināšana. накрыт пледами. Visa zāle ir ar plediem tā kā. Тепло, Siltums, любовь, mīlestība, нежность, maigums, уют, комфорт. maigums, komforts. Каждый получит, возьмет свое. Katrs saņems savu. Господь отвечает на разные нужды людей, на все. Dievs atbild uz dažādām cilvēku vajadzībām, uz visām. Куры, бройлеры, куры, да, много их, Vistas ir клюют daudz, активно зерно. un šīs vistas ļoti aktīvi ēd Зерна graudus, много. knābā graudus, un Куры graudu ir daudz, тучные, жирные, un tās vistas ir lielas, упитанные. barotas. Господь действует в творческой сфере. Dievs darbojās Видели тонкое, ажурное Радушная плетение сфера. ручной работы. Вот плетут, как кофты плетут. Jā, un Тонкое, ажурное плетение ручной работы. Знаете, да? kad kaut kas ar tamborēšanu saistībā. Сейчас, кружево, да. Сейчас, секундочку. После, в этом зале круглый бассейн, и он бурлит. Un šī zālē ir tāds apaļš baseins, kurš burbuļo. Бурлит, как Вифиль, когда ангел приходил и возбуждал поверхность. Помните? в Un Писании? kurš burbuļo tā kā šis evaņģēlijā ir rakstīts, значит atnāca eņģēlis un сила. sakustināja ūdeni. Это значит сила и пробуждение. Tas nozīmē spēks Исцеляющая un сила. atmodu. Густое Божье присутствие, Vienkārši Dieva tūms. как облако, опускается на головы людей. Dieva tūms kā mākonis nolaižās par cilvēku galvām. Огонь Святого Духа на многих людях. Svētā gara spēks ir uz daudziem cilvēkiem. Огонь из Ирных глаз. Uguns, Огонь из рук Димы. uguns no īres acīm un uguns no И будут ģimenes rokām. многие исцелены и наполнены Святым Духом. Daudz būs dziedināti un daudz būs Мы piepildīti ar не Svēto говорили, garu. что мы вчера молились за крещение Mēs Духом vakar, Святым. ne, Они это увидели mēs в vakar духе. neteicām viņiem, ka mēs lūdzām par cilvēkiem, par svētā gara kristību, bet viņi to ieraudzīja. Аминь. Amen. Šo reizē saku, ka šeit ir viss spēlā un glabā labību, tā arī aug. Она видела солнышко, где видела, что куры ходят и клюют тут. Аллилуйя. Дух говорит одинаково. Dieva gars runā vienā. Хорошо, хорошо. Господь, уточняй нас. Написано, они выйдут и взыграют, как тельцы упитанные. Взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И они выйдут и взыграют, как тельцы упитанные. Это мы. Bībelē ir Мы должны rakstīts, удивляться. ka uzliek saule un taisnie priecāsies lākās staros. Это где? Малахия? Нет? Малахия, да? Tas ir Malahijas grāmatā rakstīts. А для вас, благоговеющие пред именем моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его.
И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитаны. Слушайте, нам нужно упитываться. Нам нужно упитываться. И кажется, Mums vienkārši ir jābarojās. что мы просто вот сидим и Mums тратим liekas, время. ka mēs vienkārši sēžam un terējam laiku. Потому что ситуация придет одна на всех. Tāpēc, ka situācija nāks viena par visiem. И в этом мире возможности ограничены. Un šī pasaulē ir šīs iespējas, viņas ir limitētas. Поэтому если мы упитаемся, Tāpēc, ja mēs barojamies и вера окрепнет, un mūsu ticība stiprināsies, мы будем размышлять над тем, что мы скушали за это время. un mēs domāsim, ko mēs esam apēduši par šo laiku, Мы будем упитаны, mēs būsim baroti. и мы пройдем в это невозможное. Un mēs iziesim cauri šim neiespējamiem, Потому что человека многое невозможно. jo cilvēkam daudz ir Богу neiespējams, возможно. bet Dievam ir iespējams. Бог есть Слово, Dievs ir vārds, и Он вырастает в нас. un viņš aug mūsos. Вера растворяет это Слово, Un ticība ir tā, kas šķīdina šo и vārdu, мы крепнем. un mēs stiprinamies. Дух должен питаться, Garam ir как jābarojas, питается наше тело. kā barojās mūsu ķermenis. И это нужно это ограничить, чтобы Дух был питаем. Un mums ir vajadzīgs barot garu, И мы выйдем и взыграем, как тельцы упитанные. un mēs iziesim un lēkāsim, kā šie barotie teļi. Дима правда сказал. Я читала во многих местах у Божьих генералов, Ģime teica, taisnības uz pa Dievu ģenerāļiem daudz lasījusi, что самое неэффективное исцеление мгновенное. ka pati neefektīvākā dziedināšana ir tāda momentāla. Ты получил исцеление Tu dabūji savu dziedināšanu и пошел заниматься своими делами. un ej darboties ar savām lietām. Ты не потрудился, чтобы упитывать свой дух. Tu neesi pacenties, lai piebarotu savu garu. Твоя вера осталась слабой, Tava ticība ir palikusi vāja, потому что вера приходит jo ticība nāk от слышания, no dzirdēšanas. а слышание от Слова Божьего. Bet sludināšana un dzirdēšana nāk no Dieva И vārda. однажды то слово, которым вы себя напитаете, Un vienreiz tas vārds, ar kuru jūs sev pabarosiet, этот бесценный хлеб, šis neizmērojamā maize, хлеб жизни, šī dzīvības maize, Библия называет жизнью, Bībele хлебом sauc жизни. dzīvības maize. Однажды Vienreiz эта вера заговорит. šī ticība sāks runāt. И это уже будет ваше личное слово. Un tas jau būs jūsu personīgais vārds. Мы учимся слышать Бога в Его близости. Mēs mācāmies dzirdēt Dievu viņa tūmā, viņa tūmā. И это есть молитва. Un tā ir lūkšana. Молитва – это не заученная фраза. Un lūkšana tā nav iemācītas frāzes, Молитва – это отношение. bet lūkšana tās ir attiecības. Даже когда мы молчим, Pat tad, kad mēs klusējam, мы можем молиться. mēs varam lūgt. Когда мы тихонько сидим у Божьих ног, Kad mēs klusu vienkārši sēžam pie Dieva kājām, жалуемся Ему, sūdzamies viņam, секретничаем с Ним. kad mēs Это все runājam отношения. kādus noslēpumus ar viņu. Это взрослые отношения. Tās ir pieaugušo attiecības. Если ты любишь, ты всегда рядом. Ja tu mīli, tu vienmēr esi Ты blakus. желаешь быть всегда рядом. Tu gribi vienmēr būt blakā. Бог так близок. Dievs ir tik tūs, Дальше некуда. tālāk nav kur. Он сказал, вселюсь в них Es iemājošu viņos и буду ходить в них. un staigāšu viņos. Этого ждал весь Ветхий Завет. Un to gaidīja visi vecā Все люди, derībā. жившие тогда, ждали, Visi vecajā derībā gaidīja, пока завеса в храме разорвется. kad šīs priekškars pārausies templī. И завеса в храме разодралась сверху донизу. Un šis priekškars saplīs templī no augšas līdz Руками lejai. живого Бог разодралась Dievs завеса. ar savām dzīvajām rokām vienkārši to pārāva. 10 сантиметров металлической ткани. 10 centimetri tāds metāls vienkārši pārplāsts. Приходите ко мне, Бог тебе говорит. Un Dievs teica, nākat pie manis, Все труждающиеся и обремененные. visi grūtsirdīgie, И я успокою un вас. es jūs nomierināšu, es jūs mierināšu. Потому что stiprināšu. покой – это плод Духа Святого. Tāpēc, ka miers ir svētā Плод gara Духа augsts. Святого. И мы приходим в любом состоянии, Un mēs nākam jebkurā такие, stāvoklī, какие мы есть. tādi, kādi mēs esam. Тут мы в состоянии нервозности, Te mēs esam nervozi, тут что-то вылезло, te kaut kas тут izlīd, подергивается глаз. atsraustās. Мы приходим, какие мы есть. Mēs nākam tādi, kādi mēs esam. И это здорово, Un tas ir lieliski. потому что у Бога есть что-то для нас Tāpēc, ka Dievam ir kaut kas priekš mums, на всякую ситуацию. uz jebkuru situāciju. Мир говорит, это безвыходная ситуация. Pasaule saka, nav izējas šajā situācijā. Врачи говорят, у вас осталось от 3 до 6 месяцев. Ārsts saka, jums ir Это истина. lai И mēs ar šo научились patiesību жить un iemācītos dzīvot, по вере, iemācīties dzīvot ticībā, а не потому, что мы видим. nevis pēc tā, ko mēs redzam. Скажите, боль уходит?
Vai sakiet, vai sāpes aiziet? Никаких изменений нет. Nekādas izmaiņas nav. Сейчас перерыв поговорим. Tūlītās būs pārtraukums un parunāsimies. Мы должны выдернуть причину, которая блокирует. Mums ir vajadzīgs atrast šo iemeslu, kas bloķē. За последние годы редко, когда боль вообще не выходит. Редко. Pēdējo gadu laikā reti, kad sāpes vispār neaiziet. Или задействованы оккультные силы, Vai nu ir kaut kāds okults тогда мы spēks, применяем власть. tad mēs arī Или paņemam neprощение virsmu. блокирует. Vai nepiedošana bloķē, Тогда собственное решение отказаться. kad tad ir kaut kāda pašu lēmums atteikties, Потому что Бог среди нас. jo Dievs ir ar mums. И если мы разговариваем, Un ja mēs runājam, то Он тоже говорит. tad viņš runā, Потому что Он по образу и подобию Его. jo mēs esam radīti pēc viņa līdzības. Если мы слышим друг друга, Ja mēs dzirdam viens otru, Бог слышит. Dievs arī dzird. Мы по образу и подобию Его. Mēs esam radīti pēc Dieva tēva. Поэтому имеющий pēc уши tēva да līdzības. слышит, Un Bībelē ir teikts, kam ir ausis, tas lai dzird, имеющий глаза да видит, kam ir acis, tas lai redz, что Бог говорит. ko Dievs saka draudzē. Он не будет себя опровергать. Viņš sevi Он не nekad будет свое слово менять. nemainīs, viņš nešaubīsies. Поэтому Бог хочет, чтобы мы пришли в единство Духа. Tāpēc Dievs grib, lai mēs nākam vienoti garā. Это когда говорит один Дух. To saka viens gars, Не наши предположения, nevis версии. mūsu priekšstati, Один Дух говорит. bet viens gars saka. Он говорит одинаково. Viņš visiem saka vienu. И если мы с вами поднимаем Писание Un ja mēs ar jums paceļam и rakstus говорим по Писанию, un runājam pēc rakstiem, то нам не о чем будет спорить. tad mums nebūs par ko Мы strīdēties. точно будем знать. Mēs zināsim, Bог за нас. Dievs ir par mums. Он так возлюбил меня, Viņš tā ir iemīļojis что šo отдал pasauli, Сына, ka ir devis savu dēlu, чтобы всякий верующий lai ik viens, kas не tic, погиб. nepazustu. Мы верующие, Mēs esam Кто тут ticīgi. верующий? Kurš ir ticīgs? мы не погибнем. Mēs nepazudīsim. И уверовавших будут сопровождать знамения. Un ticīgos pavadīs zīmes un brīnumi. Не обязательно быть пастором, Nevajag obligāti būt не обязательно mācītājiem, епископом, nevajag obligāti būt не biskupam, обязательно быть служителем. nevajag obligāti būt kalpotājiem. Достаточно быть уверовавшим. Vienkārši ir jābūt ticīgam. Это значит, я верю Богу на слово. Es vienkārši ticu tam vārdam, kur Dievs ir Я не teicis. буду просить объяснений. Es neprasīšu kaut kādus Я paskaidrojumus. просто Богу верю. Es vienkārši viņam ticēšu. Дважды два, 4. 2 reiz 2 ir 4. Я не могу вам этого доказать. Es nevaru jums Я to просто это pierādīt. знаю. Es vienkārši to zinu. Если кто-то будет оспаривать и говорить, нет, это 7, Ja kāds strīdēsies un teiks, nē, tas ir 7, мне даже нечем будет крыть, я просто это не принимаю. man vienkārši nebūs ko teikt, es vienkārši to nepieņemšu. Если доктор говорит, у вас диагноз диабет, Ja jums ārsts saka, jums ir diagnoze diabēts, я просто его не принимаю. es vienkārši viņu nepieņemu. Диме сказали, не тратьте много денег, тут уже все со мной. Ģimam teica savā laikā, kad es biju slims, netērēt, Там внутри говорит Бог tur iekšā runā Dievs через свое слово. caur savu vārdu. Когда рак обнаружили на кости, Kad atklāja šo vēzi uz kauliem, на кости, uz kaulu, сказали, она неоперабельна. un teica, viņi nav operējami. Как-то, не знаю, как это получилось, но внутри поднялось слово. Bet nezinu, kāds notika, bet iekšā pacēlās vārds. И четко в мыслях. Un skaidrs savā saprašanā. Написано, кость не сокрушится. Ir teikts, ka neviens kauls И я nelūzīs. сказала Un es teicu, вслух, un es skaļi pateicu, кость не сокрушится. neviens kauls nesalūzīs. Делают повторный Un kad darīja рентген перед госпитализацией, vēl vienu rengenu pirms hospitalizācijas, а рака на кости нет. un šī audzē tur nebija vairāk. Но я уже была записана как неоперабельная. Bet es jau biju pierakstīta kā neoperējama, Поэтому с моим телом делали все, что угодно, tāpēc, ka ar manu ķermeni darīja visu, ko viņi gribēja, но bet šī vēža vairāk первая nevienojās šī kaula. реакция была правильная. Pirmā reakcija bija Кость не pareiza, сокрушится. kad kauls nelūzīs. Дважды два, 4. 2 reiz 2 ir 4. Если первая реакция будет правильная, Ja pirmā reakcija ir pareiza, будут происходить чудеса. notiks brīnumi. Мы видели это. Mēs esam to redzējuši. Когда человек готов, Kad cilvēks ir gatavs, а когда ты готов? kad cilvēks ir gatavs, kad tu esi Когда ты gatavs, смотришь на эту ситуацию как Бог. kad tu skaties uz to situāciju kā Dievs. От избытка сердца говорят уста. Un Bībelē ir teikts, ka sirds pilnības runā mute. Ты говоришь то, что ты знаешь. Tu runā to, ko tu zini. И, соответственно, делаешь то, что ты понимаешь. Un, respektīvi, tu dari to, ko tu Сердце saproti. нужно наполнить до Sirds избытка. ir jāpiepilda pilnu mēru. И когда из твоего сердца перетекает этот избыток, Un, kad no tavas sirds plūst pāri куда этот šī избыток pārpilnība, перетекает? kur viņš tek, Физическое измерение. to var redzēt fiziski.
Не сердце орган, который перекачивает кровь, Nevis sirds ir orgāns, а сердцевина человека, внутренний kas человек. dzenā šīs asins. Ты наполнен до избытка. Bet tu esi pārpildīts. И тогда это открывается. Tad tas tā kā ārā šis И dievvvārds. все. И проходит царь славы. Un nāk šis И наводит свой порядок. Dievs, nāk Dievs un ievieš Потому savu что он не kārtību. создавал человека слепым, глухим, Tāpēc, ka Dievs хромым. nav cilvēku radījis klibu, Dievs nav cilvēku Он radījis создавал aklu, человека по образу и подобию Viņš ir своему. radījis cilvēku pēc savu tēlu un savas līdzības. И говорит, вот тебе дар, Un saka, šeit tev ir dāvana, вера. ticība. И вот тебе слово. Un šeit tev ir vārds. Это путь к этой вере. Tas ir ceļš pie šīs ticības. Наполняйся. То есть, Piepildies. да не Kamēr plūst отходит pāri книга malā. сия. Lai šie vārdi nepamet tevi. В одном месте написано от глаз твоих, No vienā vietā ir rakstīts, lai šie в vārdi другом nepamet no написано tavām от acīm, уст твоих, no tavām lūpām. в Иисусе Навина написано от уст. Jozo ir rakstīts no lūpām, А уста говорят правду от избытка сердца. bet lūpas runā to, kas ir sirdī. Вы не устали? Nesat piekusuši. Сделаем маленький перерыв. Uztaisīsim pauzīti. Сделаем. Да. Сделаем. Давайте сделаем маленький перерыв. Выпьем. 5-10 минут. Сколько? Ну, в туалет уже сходить. Хорошо. Да, сделаем маленький Какой? перерыв. Сколько времени? Выходим, закусим. 20 минут.